मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नैक्सट चैप्टर बेटा आप शुरू कर लगे हैं जिहदा नाम है वा वैक्टर स्पेस। लास्ट चैप्टर च आप पढ़े ही रैंक ऑफ मैट्रिक्स। हुण इस चैप्टर दे विच आप बेसिकली पढ़ना वा वैक्टर्स बारे। ओके, फिजिक्स दे विच +2 च आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वैक्टर्स हुंदे की है। वैक्टर्स वो वाली फिजिकल क्वांटिटीज़ हुंदी है जिन्हां दे विच डायरैक्शन ते मैगनीट्यूड दोने हुंदियां वा। फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी, एसलरेशन, डिसप्लेसमेंट, इन्हां नूं आपां कह दिंदे आ वैक्टर क्वांटिटीज़। तो जिहड़ी वैक्टर क्वांटिटीज़ दे जिहड़ी फिजिकल क्वांटिटीज़ दे विच कल्ला मैगनीट्यूड हुंदा, डायरैक्शन मैटर नहीं करता, उन्हां नूं आपां कहंदे आ स्केलर क्वांटिटीज़। फॉर एग्जाम्पल टैंपरेचर, डिस्टेंस। क्लीयर। हुण जिहड़ा आपां मैथमैटिक्स दे विच वैक्टर पढ़ांगे वो थोड़ा उहदे नालों डिफरेंट हैगा वा। हुण इत्थे आपां वैक्टर किहनूं कहना वा। हुण मैथमैटिक्स च आपां वैक्टर कहना कोई भी इस तरह का ऑर्डर्ड पेयर। ओके, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह आप पढ़िया 1,2, 2,3, 4 भी कह सकते हैं। ठीक है, आ हैगा वा ऑर्डर्ड पेयर ऑफ डिमेंशन 2, आ हैगा वा ऑर्डर्ड पेयर ऑफ डिमेंशन 3। ठीक है, आप मन के चलना कि वैक्टर्स इस तरह के आ, इन्हां नूं वैक्टर कहना आपां जिहड़े ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म च होणगे। ओके, जे 4 आउण डए आ, ठीक है, 4 पेयर च आउण डए 1, 4, 5, 7। ठीक है, ये भी की आ, ये भी हैगा वा एक एलीमेंट। ओके, वैक्टर का। क्लीयर। हुण जिहड़े आपां फस्ट च लिखे आ, ये फस्ट वाले हैगे आ एलीमेंट जिहड़े आर स्क्वेयर नूं बिलोंग करते आ, क्योंकि ये 2x2 एलीमेंट हैगे आ। ओके, ये आर स्क्वेयर का एलीमेंट है, XY प्लेन दे विच एग्जिस्ट करता वा। आ 3 डिमेंशन का एलीमेंट है जिहड़ा आ लिखिया वा। इस करके आपां कहांगे कि ये काहदे विच एग्जिस्ट करता वा, ये एग्जिस्ट करता वा आर क्यूब दे विच। ते आ जिहड़ा फोर्थ वाला हैगा वा जिहदे विच 4 आउण डए आ। ओके, इनू आपां कहांगे कि ये एलीमेंट हैगा वा R4 का। ओके, आ वाला आर स्क्वेयर का एलीमेंट आ वाला आर क्यूब का एलीमेंट ते आ वाला R4 का एलीमेंट आ। तो आ जिहड़ा आर स्क्वेयर आ, इसे आर स्क्वेयर नूं ते आपां कहंदे पे आ वैक्टर स्पेस। वैक्टर स्पेस का मतलब हैगा वा कि ये एलीमेंट किहनूं बिलोंग करता वा, ये एलीमेंट बिलोंग करता वा आर स्क्वेयर नूं। वैक्टर्स जिन्हों बिलोंग करते उन्होंने कहते वैक्टर स्पेस। वैक्टर स्पेस की आ, एक इदां दा सैट है जिन्हों वैक्टर्स बिलोंग करते पे आ। ओके, हुण आर स्क्वेयर हुंदा की आ, किहनूं आर स्क्वेयर कहंदे आ। जिस तरह आप लोअर क्लासिस च पढ़िया वा कि आ एक्स एक्सिस हुंदी आ, वाई एक्सिस हुंदी आ। आ सेंटर दे विच जिहड़ा पॉइंट इनू आपां कह दिंदे ओरीजन 0, 0। सपोज करो कि मैं इत्थे कोई पॉइंट लैंदा वा, पॉइंट हैगा वा 1,1। ओके, ये सारे जिन्ने मैं लिखदा पिया इत्थे नैगेटिव होणगे दोने। ये सारे जिन्ने मैं लिखदा पिया ये की हैगे आ, ये हैगे आ एलीमेंट्स। काहदे एलीमेंट्स हैगे आ, इस सारे प्लेन नूं आपां XY प्लेन भी कह दिंदे आ, या इन शॉर्ट इनू आपां आर स्क्वेयर कह दिंदे आ। ओके, क्लीयर। तो इस तरह जे कि आपां 3 डिमेंशन की गल करते होइए, X एक्सिस, वाई एक्सिस ते Z एक्सिस, तो इनू आपां कहांगे ये किहड़ा प्लेन हैगा वा, ये हैगा वा आर क्यूब। ठीक है, इस तरह जो आप 4 डिमेंशन की गल करांगे वो R4 होगा। तुसी बस इन्ना याद रखना कि जिहड़े आ सैट हैगे आ आर स्क्वेयर, आर क्यूब, R4, ये हैगे आ वैक्टर स्पेस। इन्हां नूं कहते हैं वैक्टर स्पेस। तो जिहड़े एलीमेंट इनू बिलोंग करते हैं, जिद्दां सपोज करो कि मैं इहदी गल करन दिया वां, आ सेंटर वाला पॉइंट किहड़ा वा, ओरीजन। हुण इस ओरीजन नूं किद्दां डिनोट करांगे आपां 0, 0, 0। क्लीयर। ਇਹਦਾ मतलब कि आ ਜਿਹੜਾ 0, 0, 0 ओरीजन मैं लिखिया वा, ये काहदा एलीमेंट हैगा वा, ये एलीमेंट हैगा वा आर क्यूब का। मैं कहूँगा कि एक ही चीज़ आ, ये हैगा वा एक वैक्टर। ये वैक्टर किनू बिलोंग करता पिया वा, आर क्यूब नूं। क्लीयर। हुण इस चैप्टर च आपां स्केलर्स किनू कहांगे। ठीक है, स्केलर्स आपां बेसिकली कहांगे नंबर्स नूं, 1, 2, ठीक है, 3, 4। ਜਿਹੜੇ इस तरह के नंबर होणगे ना उन्होंने आपां कहांगे स्केलर्स। ठीक है, हुण ये जिहड़े नंबर होणगे मोस्टली रियल होणगे। रियल नंबर दे विच नैचुरल भी इनकलूडिड आ, इररैशनल भी इनकलूडिड आ ते रैशनल भी इनकलूडिड हैगे आ। ओके, हुण इस चैप्टर दे विच आपां डिनोट करांगे स्केलर्स नूं मोस्टली α1, α2, α3 इन्हां दे नाल। ओके, या फिर जिस तरह शो किया वा, या फिर P1, P2, P3 आपां स्केलर्स नूं डिनोट करांगे इस सिंबल दे नाल।
तो जिथे किते वैक्टर की लोड़ पऊगी उत्थे आपां वैक्टर्स नूं डिनोट करांगे V1 कैपीटल V1 कैपीटल V2 कैपीटल V3। वैक्टर्स नूं डिनोट करांगे आपां इस सिंबल दे नाल। ठीक है, जिस तरह सपोज करो कि मैं आ लिख दिंदा वा 2 इंटू 1 कॉमा 2, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई। मैं आ लिख दिंदा वा। हुण जे मैं इत्थे तुहानूं पुछां कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੇਲਰ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਸਕੇਲਰ ਹੈਗਾ ਵਾ 2। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਟਰ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਵੈਕਟਰ ਆ ਹੈਗਾ ਵਾ 1,2 ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੈਕਟਰ ਆ ਹੈਗਾ ਵਾ x, y। ਸਕੇਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿੰਪਲ ਨੰਬਰਸ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਵੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰਡ ਪੇਅਰ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੋਣ। ਓਕੇ, ਕਲੀਅਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ? ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਟੌਪਿਕਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਫਸਟ ਟੌਪਿਕ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਵੈਕਟਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਵੈਕਟਰ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਓਕੇ, ਵੈਕਟਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਗਿਵਨ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ 2,4। ਹੁਣ 2,4 ਕੀ ਹੈ? 2,4 ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਹੀ ਆ, ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਆਧਾ ਵੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਇਹ ਵੈਕਟਰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਵਾ R² ਨੂੰ। R² ਦਾ ਮਤਲਬ XY ਪਲੇਨ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਲਿਖ ਹੀ ਸਕਦਾ ਵਾਂ 2 ਟਾਈਮਸ 1,2। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆ 2 ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹਦੇ, ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਆ ਸੇਮ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਆ ਤੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ 2 ਆ, 2 ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? 2 ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਕੇਲਰ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇੱਥੇ? ਇੱਕ ਆ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਵੈਕਟਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਹੈਗਾ 2,4 ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਹੈਗਾ 1,2। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਾਹਤੋਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਵਾ 1,2, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੂਜਾ ਵੈਕਟਰ ਬਣ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਗੇ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ। ਕਲੀਅਰ? ਓਕੇ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਲਿਖਾਂ, ਆ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਵਾ 1,2। ਠੀਕ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ 1,2 ਨੂੰ ਓਬਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆ ਲਾਤਾ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ 1/2 ਮੈਂ ਲਗਾਇਆ ਵਾ, ਆ ਬਾਹਰ ਆ ਵਾਲਾ 1/2, ਇਹ 1/2 ਕੀ ਆ? ਇਹ 1/2 ਹੈਗਾ ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਕ ਸਕੇਲਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਕੇਲਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੈਕਟਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵੈਕਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਨਵਾਂ ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਨਵਾਂ ਵੈਕਟਰ ਹੈਗਾ 1,2। ਠੀਕ ਆ, ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ 'ਤੇ ਦੂਜਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਕੇਲਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੂਜਾ ਵੈਕਟਰ ਓਬਟੇਨਡ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗੇ? ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੂਜਾ ਵੈਕਟਰ ਓਬਟੇਨਡ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾ। ਓਕੇ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ V1 V2 V3 ਸੋ ਔਨ ਅਪ ਟੂ Vn। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵੈਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਲਾਤਾ? ਮੈਂ ਸਕੇਲਰ ਲਾਤੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਕੇਲਰ ਲਾਤੇ? P1 P2 P3 ਸੋ ਔਨ ਅਪ ਟੂ P, ਇੱਥੇ T ਲਿਖਿਆ ਵਾ, PT ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਕੇਲਰ ਲਾਤੇ। ਹੁਣ P1 P2 P3 ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਸਕੇਲਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ V1 V2 V3 ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਸਾਰੇ ਵੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ 0। ਆ ਇੱਕ ਕੋਂਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਂਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਆਪਾਂ। ਐਸ ਲੀਨੀਅਰ ਕੋਂਬੀਨੇਸ਼ਨ, ਐਸ ਲੀਨੀਅਰ ਕੋਂਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਲੱਸ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਐਡ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦੀ ਆ? 0 ਆਨਸਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਟ ਆਫ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਸੈਟ ਆਫ ਵੈਕਟਰਸ ਕੌਣ ਹੈ? V1 V2 V3 ਸੋ ਔਨ ਅਪ ਟੂ Vn। ਇਹ ਹੈਗੇ ਸੈਟ ਆਫ ਵੈਕਟਰਸ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਟ ਆਫ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਦੋਂ ਕਵਾਂਗੇ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਟ ਆਫ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਕਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਕੇਲਰ ਆਉਂਦੇ ਆ P1 P2 P3 P4, ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਸਕੇਲਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੇਲਰ ਕੀ ਹੋਣ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੇਲਰ ਕੀ ਹੋਣ? ਜ਼ੀਰੋ ਨਾ ਹੋਣ। ਆ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ, ਆ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਨੋਟ ਆਲ ਜ਼ੀਰੋ। ਨੋਟ ਆਲ ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ P1 P2 P3 ਜਿੰਨੇ ਪਏ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਓਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ 1 2 3 ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਉਸ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੀਰੋ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਖਾਂਗੇ? ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ। ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਦੋਂ ਕਹਿਣਾ? ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੀਰੋ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ। ਓਕੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ? ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ V1 V2 V3 ਸੋ ਔਨ ਅਪ ਟੂ VT। ਆਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ P1 P2 P3 ਸੋ ਔਨ ਅਪ ਟੂ PT ਇਹ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ? ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਸਕੇਲਰਸ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਤੀ P1 ਇੰਟੂ V1 ਪਲੱਸ P2 ਇੰਟੂ V2 ਪਲੱਸ ਸੋ ਔਨ ਅਪ ਟੂ PT ਇੰਟੂ VT। ਅਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ? ਇਹ V ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ? ਇਹ V ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਟਰ V ਹੈਗਾ ਵਾ, V ਕੀ ਹੈ? V ਵੀ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਟਰ V ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਤਾ। ਕਾਹਦੀ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ? ਉਹ ਬਣਿਆ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਆ? ਉਹ ਬਣਿਆ ਵਾ V1 V2 V3 ਸੋ ਔਨ ਅਪ ਟੂ Vn। ਓਕੇ, ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੂਜੇ ਵੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਓਬਟੇਨ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਕਟਰਸ। ਓਕੇ, ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਦੈਟ ਏ ਵੈਕਟਰ V ਕੈਨ ਬੀ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਐਜ਼ ਅ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਵੈਕਟਰਸ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਟਰ V ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ? ਬਾਕੀ ਵੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। ਓਕੇ, ਆਹ 3 ਟਰਮਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸੀਆਂ। ਓਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੈਕਟਰਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਵੈਕਟਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ। ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਅਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੀਜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਆ ਕੁਛ ਕੁ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਵਿਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਓਕੇ, ਆ ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਆ? ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ V ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ? ਉਹ 3 to 1। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ? ਇਹਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਵਾ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਸੱਚ ਦੈਟ ਕਿ ਜਿਹੜਾ V ਵੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਓਬਟੇਨਡ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਬਣਾ ਸਕਾਂ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ ਲੈਟ V ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ α1 V1 ਪਲੱਸ α2 V2 ਪਲੱਸ α3 V3। ਆ ਲਿਖਤਾ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ α1 α2 α3 ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੈਗੇ ਸਕੇਲਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ ਲੱਭਣੀ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ α1 α2 α3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਜੇ, ਜੇ ਤਾਂ α1 α2 α3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਆ, ਕਿ ਇਹ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਕਦੋਂ? ਜੇ α1 α2 α3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੱਭ ਜੇ, ਅਤੇ ਜੇ α1 α2 α3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, V ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ V1 V2 V3 ਦੀ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਾਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ? ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਲਿਖਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਲਿਖਤਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ, V ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ, V1 ਦੀ ਕਰਤੀ, V2 ਦੀ ਕਰਤੀ, V3 ਦੀ ਕਰਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ। ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਤਾ।
ਹੁਣ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸਟ ਪੇਅਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਫਸਟ ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਾ 3। ਆ ਵੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ 3। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਫਸਟ ਪੇਅਰ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਵਾ 2 alpha 1 plus alpha 2। ਮੇਰੇ ਕੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਇੱਕ ਕਿ 2 alpha 1 plus alpha 2 ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, 3 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਓਕੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ 2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਮਾਈਨਸ alpha 1 plus 2 alpha 2 plus 2 alpha 3 ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, 2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਥਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਕਿ alpha 2 ਮਾਈਨਸ alpha 3 ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਮੈਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 2 3 ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ। ਸੋਲਵ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਕਦੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਤਾ, ਕਦੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਚੰਗਾ ਸਾਰੇ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ alpha 3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ, alpha 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਅਤੇ alpha 2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਗਈਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਪੁੱਟ ਕਰਤੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ v1 v2 v3 ਦੀ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਾ ਲੱਭਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ alpha 1 alpha 2 alpha 3 ਲੱਭਣਾ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ alpha 2 ਮਾਈਨਸ alpha 3 1/2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਓਕੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਇਆ alpha 2 ਮਾਈਨਸ alpha 3 ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, 1/5। ਉੱਥੇ ਆਇਆ 1/2, ਇੱਥੇ ਆਇਆ 1/5। ਹੁਣ alpha 2 ਅਤੇ alpha 3 ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਨੰਬਰ ਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਯੂਨੀਕ ਹੀ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਦੋ ਆਨਸਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ 4 - 3 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 4 - 3 1 ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਿ ਕਦੀ 1 ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ -1 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ alpha 1 alpha 2 alpha 3 ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਓਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਓਕੇ, ਆ ਥਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਥਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਥਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆ ਕਿ ਵੈਦਰ ਆ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਆ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਦਾ ਲੀਨੀਅਰ ਸਪੇਸ ਜਨਰੇਟਡ ਬਾਏ ਦਿਸ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਐਸ ਵਰਡਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਵੈਕਟਰ ਲਿਖਿਆ ਵਾ 1 - 3 ਅਤੇ 5, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਓਕੇ, ਬਸ ਉਹ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ। ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, alpha 1 plus alpha 3 3 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ alpha 1 plus alpha 3 2/3 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਇੱਕੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਗਲਤ ਆ। ਇੱਥੇ alpha 1 alpha 2 alpha 3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਥ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਲੱਭਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਫੋਰਥ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਟਰ ਲਿਖੇ ਆ ਤਿੰਨ, ਇਹ ਕੀ ਆ, ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆ। ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਪੇਜ 'ਤੇ। ਆ ਵੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੇਲਰਸ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੇਲਰਸ ਲਾ ਕੇ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੇਲਰ 0 ਬਣ ਗਏ, P1 P2 P3 ਸਾਰੇ 0 ਬਣ ਗਏ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵੈਕਟਰਸ ਕੀ ਆ, ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ। ਉਹ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਫੋਰਥ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸਕੇਲਰਸ ਮੰਨ ਲਏ। ਇੱਥੇ ਸਕੇਲਰ ਕਿਹੜੇ ਮੰਨੇ, K1 K2 K3। ਠੀਕ ਆ, V1 V2 V3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰਤੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ 0 ਆ, 0 ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ, 0 ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਲਿਖਣਾ ਵਾ। ਓਕੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ
कि ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸਕੇਲਰ ਨੂੰ ਵੈਕਟਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਵੈਕਟਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ K1V1 ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਵਾ K1V1 ਕੀ ਹੋਇਆ ਆ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਹੋਇਆ, ਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ K2V2 ਇਹ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਹੋਇਆ, K3V3 ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੈਕਟਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਵੈਕਟਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੀਰੋ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਜ਼ੀਰੋ ਵੀ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਜ਼ੀਰੋ ਵੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਨੂੰ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵਾ 0 0 0। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ K1 K2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੱਭੀ। ਹੁਣ K1 K2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੱਭੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਗਏ, K1 K2 K3 ਤਿੰਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੇਲਰ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਦਾ ਵਾ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ। ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੈਕਟਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤਿੰਨ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣਾ ਲੈਣੀ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਪਹਿਲਾ ਵੈਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਵਾ -1 1 ਤੇ 2। ਅਗਲਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾ 2 -3 ਤੇ 1। ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾ 10 -1 ਤੇ 0। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣੀ ਹੈ, ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ? ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣੀ 3x3 ਆਰਡਰ ਦੀ। ਹੁਣ 3x3 ਆਰਡਰ ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ। ਓਕੇ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇਣਾ A। ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਥਡ ਸਿਖਾਉਣ ਡਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਹ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੈਕਟਰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣਦੀ ਆ ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਲੱਭਣਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਲੱਭਣਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ। ਜੇ ਤੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਆ ਜੇ 0, ਜੇ ਤੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਆ ਜੇ 0 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਆ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ। ਜੇ 0 ਆਨਸਰ ਆ ਜੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਆ ਜੇ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੈਕਟਰਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ। ਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸੇ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਓਕੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਥਡ ਨਾਲ। ਫਸਟ ਮੈਥਡ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਆ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣਦੀ ਹੋਊਗੀ ਉੱਥੇ ਆ ਮੈਥਡ ਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨਾ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਲਾ ਕੇ ਆਨਸਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਲਾ ਕੇ K1 K2 K3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੱਭਣੀ ਆ। ਜੇ ਤੇ K1 K2 K3 ਤਿੰਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਏ ਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ। ਓਕੇ, ਕਲੀਅਰ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਥਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਉਹ ਮੈਥਡ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ। ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਆਨਸਰ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ। ਰੈਂਕ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਭਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਟਰਸ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਵੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ? ਵੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ 4। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ 4 ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਬਣਨੀ ਹੈ? ਉਹ ਬਣਨੀ 4x4 ਆਰਡਰ ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਲੱਭਣਾ। ਜੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ 0 ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ, ਤੇ ਜੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਹੋਇਆ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਫਸਟ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਓਕੇ, 8th ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, 9th ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਲੈਂਥੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਨੰਬਰ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੇ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣੀ ਆ ਕਿ ਥੀਸ ਵੈਕਟਰਸ ਕੈਨ ਬੀ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟਡ ਇਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਫਾਰਮ ਐਜ਼ A = ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਠੀਕ ਆ, ਬਸ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਵੈਕਟਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਵੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਗਿਵਨ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ K ਆਉਣ ਡਿਆ ਵਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ।
ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਲੱਭ ਲਿਆ ਤੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ k ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -9। ਤੇ ਜੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, k ਇਕੁਅਲ ਟੂ -9। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 11ਵੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ 12ਵੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ, 12ਵੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਮੈਟ੍ਰਿਕਸਾਂ ਗਿਵਨ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ। ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਿੰਨੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋ ਸਪੇਸ ਸੇਮ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਿ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਰੋ ਸਪੇਸ ਸੇਮ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਮੈਟ੍ਰਿਕਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਉਣੀਆਂ ਰੋ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨਸ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ। ਰੋ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨਸ ਤਿੰਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਉਣੀਆਂ ਵਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਰੋ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਤਿੰਨੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਆ ਵੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, 102 013 102 013, ਆ 00 ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚੰਗਾ। ਜੇ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਰੋ ਸਪੇਸ ਸੇਮ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਤਿੰਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਾ ਬਣਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਲ ਦੀਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈਵ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੋ ਸਪੇਸ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਮ ਸਪੇਸ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਿਖੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਕਾਲਮ ਸਪੇਸ ਦੇ ਲਾਈ ਰੋ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਲਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕਾਲਮ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲਮ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀਆਂ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਸ ਲੱਭ ਲੈਣਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਸ ਲੱਭ ਕੇ ਫਿਰ ਰੋ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਸ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰ ਕਾਲਮ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਆ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈਗੀ ਸੀ B, ਉਹਨਾਂ ਨੇ B ਟਰਾਂਸਪੋਸ ਲੱਭ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲਾਤੀਆਂ ਰੋ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨਸ। ਆਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਮ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੀ ਚੰਗਾ। ਓਕੇ, ਆ ਜਿੰਨੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਸਾਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ।